بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج کی سب سے بڑی خبر آ گئی ہے اور بڑی خبر سائفر کیس سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عملی طور پہ سائفر کیس اس دن ختم کر دیا تھا جس دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں ضمانت ملی تھی۔ آج عمران خان کے 8 کیسز، ایک دو نہیں 8 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے آئے، اس میں سائفر کے بھی مختلف کیس تھے۔ آج صبح جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ بنیادی طور پہ سائفر کیس کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں سائفر کیس کا پروسیس فالو نہیں ہوا، جس طرح سائفر کیس بننا تھا اس طرح صحیح بنایا نہیں گیا۔ اس کے اندر تحریک انصاف نے سٹے مانگا تھا، سٹے نہیں ملا تھا، میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں۔ اب ایک دوسری درخواست تھی جس میں ان کیمرہ ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ کی عدالت کا حکم تھا۔ تو اب سب سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز سن لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے سامنے ہی یہ بھی کیس لگا تھا، اس کیس میں انہوں نے اسٹے نہیں دیا تھا۔ اب عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس تھا اس کو عدالت نے روک دیا ہے 11 جنوری تک۔ اس کے اوپر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ 11 جنوری تک جو ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں وہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس نہیں سن سکیں گے۔ یعنی یہ ان کیمرہ ٹرائل والی جو درخواست ہے اس کے اندر سٹے ملا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور اس سماعت کے دوران بار بار آج جج صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس سماعت کا اس حوالے سے حوالہ دیتے رہے اور جج جسٹس گل حسن اورنگزیب ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس ناکافی مٹیریل تھا۔ اور اس کے بعد جج صاحب نے ان کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ دیکھیے آپ کو عدالت بار بار یہ کہہ رہی ہے اوپن ٹرائل کیا ہے، یہ واضح کر چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آ جاؤ بھائی تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ میڈیا کو اجازت ہے کہ جو چاہے آ سکتا ہے۔ آپ مجھے آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو میڈیا کے لوگوں کو اندر جانے دیتے ہیں؟ آج بھی ڈان نیوز کے اور 92 کے جو ایکسپریس کے جو وہاں پہ رپورٹرز تھے جس میں ثاقب بشیر صاحب بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، کورٹ اس کے اوپر آرڈر کرے۔ تو گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ درخواست دیں۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کو میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ آرڈرز ہونے چاہیے۔ ان کا کیا جو جرا کی گئی ہے کیا وہ میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں کی گئی ہے؟ تو جس پہ اٹارنی جنرل کا نہیں جن 3 افراد جس جرا ہوئی ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق تھے، سائفر کی کوڈ اور ڈی کوڈنگ سے متعلق تھے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ یہاں کیس ہے، چارج بھی ہے، گواہان بھی ہیں، ملزمان بھی ہیں، اور میرا مائنڈ آج آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے۔ یعنی عدالت جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس ٹرائل کو دوبارہ سے جو خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کو اڑانے کے موڈ کے اندر بھرپور طریقے سے دکھائی دے رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو ان کیمرہ سماعت آپ نے کیوں کی ہے؟ جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماعت کیوں کر رہے ہیں؟ چلے جیل ٹرائل کی تو سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا خاندان کے افراد کی موجودگی میں بھی یہ کلوزڈ ڈور ٹرائل ہی رہے گا، آپ اس کو اوپن کورٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ جس پہ جج صاحب نے اور کہا، ان کا جس قانون کا سہارا لیا گیا ہے تب تو پاکستان بھی نہیں تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا قانون تھا اور اس وقت کوئی انسانی حقوق کا تصور نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہا۔ ان کا کل اگر اپیل آئے گی اور میں اس کیس کو سن رہا ہوں گا تو آپ مجھ سے کیا توقع رکھ رہے ہوں گے؟ ان کا اس کیس سے متعلق جو ججمنٹ ہے وہ کیا پبلک ڈاکومنٹس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور ان کا خصوصی عدالت کے جج کے اپنے ہی فیصلے میں سکم موجود ہیں، جس کے بعد بھرپور طریقے سے عدالت نے اس میں فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹرائل اس طرح نہیں چل سکتا، اور انہوں نے اب اس کو 11 جنوری تک روک دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی عدالت سے اس سے پہلے ٹرائل کل عدم قرار دیا گیا، پھر دوبارہ شروع ہوا، آج عدالت نے پھر روک دیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کے بقیے ادھیڑے۔ تو سائفر کیس اگر دیکھا جائے تو وہ عملی طور پہ ختم ہو گیا ہے، اس کی اخلاقی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے اور قانونی حیثیت کے اوپر عدالت سوال اٹھا رہی ہے۔ تو عمران خان کے چاہنے والے تو بھرپور خوش ہیں، وہ جشن بھی منا رہے ہیں کہ ان کو، اور اب آپ دیکھیے گا اب جو نون لیگ کے کیمپس ہیں جو مخالف ہیں وہاں پہ چیخیں سنائی دیں گی، وہ کہیں گے جی عمران خان لاڈلا ہے، عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں۔ حالانکہ میرٹ کے اوپر جہاں پہ چیز بنتی ہے وہ چیز ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ظاہر ان چیزوں کو لے کے چلے گی۔ دوسرے کیس میں ایک اور درخواست تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 8 درخواستیں ہیں۔ ایک اور درخواست تھی جس میں بیرسٹر
गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहा कि हम इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, हमारे केसेस हैं, हमारे बाकी चीजें हैं। तो अदालत ने मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उसके ऊपर भी समाअत की और उन्होंने टिकटों से मुतालिक जो जेल में मुशावरत है उन चीज़ों को लेके बैरिस्टर गौहर खान की दरखास्त के ऊपर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मजाज अफसर को कल तलब कर लिया है कि वो आए ताकि आके इस मामले को जो है वो हल करें। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कमाल किया है और जिस तरह से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दलेराना फैसला दिया है। देखें, उन्होंने पहले आशरू वाले केस के अंदर नहीं स्टे दिया, जहां स्टे बनता था वहां उन्होंने स्टे दिया और भरपूर तरीके से दिया और उन्होंने इवन सवाल उठाए हैं जिस तरह से अबुल असनाद जुल्करनैन इमरान खान के खिलाफ ट्रायल को चला रहे हैं जिस तरह, और फिर वहां पे अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने भी माना कि वहां पे जो खिलाफ वर्जी हुई है या जिन उनका जी आप इन गवाहों के बयान जो हैं उनका वो भी आपने जरा मौजूदगी में नहीं किए, तो उन्होंने कहा आप उनको कलअदम करार दें, हम उनको दोबारा से करवा लेते हैं। तो इमरान खान की लीगल टीम को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को परसू किया है। अब आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी को कल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जिस तरीके से उनको कल ले जाया गया वो बहुत ही तकलीफ दे है, बहुत ही काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के अंदर देखें, आप कहते नहीं साइफर से दुनिया में आपकी वो जग हसाई हुई, पाकिस्तान के वजीर खारजा को धक्के मारने से फिर BBC, TRT, वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है, उससे जग हसाई नहीं होती कि पाकिस्तान में सियासतदान की औकात क्या है, पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदे की औकात क्या है। तो वो कुरैशी साहब को आज पेश किया गया बख्तरबंद गाड़ी में। लग रहा था कि कोई पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, लग रहा था कि कोई दहशतगर्द है जिसको आप अदालत के अंदर लेके आ रहे हैं और अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। और आपको पता है कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को 12 मुकदमात के अंदर नामजद किया है, जिसमें GHQ हमला केस है, आर्मी म्यूजियम हमला केस है, हसास इदारे के ऊपर दफ्तर मेट्रो स्टेशन, और उसके अंदर उनको मुलजिम नामजद किया गया। और फिर आज तकरीबन 7-8 थानों के SHOs मौजूद थे वहां पे और उनको उनकी इस्तदा मांगी गई, जी हमें इनका जुडिशियल रिमांड दें। और शाह महमूद कुरैशी आज अदालत में आप दीदा हुए, उन्होंने बताया कि SHO जमाल ने उनको मुक्के और लातें मारी हैं। ये पाकिस्तान का साबिक वजीर खारजा 2 बार रहने वाला कह रहा है, रुकने असेंबली, वो कह रहा है मुझे एक SHO का कौन सा ग्रेड होगा, लेकिन उसको थपकी है कि तजलील करनी है, तज़हीक करनी है, बताना है पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नामी चीज नहीं है, कोई कानून नामी चीज नहीं है और कोई जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कोई इज्जत नामी चीज नहीं है। इनको तो हमने जलील करना है, बताया जाए कि असल ताकत कहां है, ये कौन होते हैं इस तरह से करने वाले। तो उनका जो SHO इशफाक चीमा है, उन्होंने मुझे गालियां दी हैं, यानी SHOs इतने हैं कि वो पाकिस्तान के वजीरों को, पाकिस्तान के अंदर उन ओहदों के ऊपर रहने वालों को, एक सियासी जमात के वाइस चेयरमैन को गालियां देते हैं, मुक्के मारते हैं, लाते मारते हैं। और कहा मेरी छाती में दर्द हो रही थी, कल रात मुझे ठंडे कमरे में रखा गया, मुझे रात भर नहीं सोने दिया गया, कभी लाइटें जलाकर तंग किया जाता रहा, कभी शोर मचाकर मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। उन्होंने अदालत के रूबरू यह बयान दिया है। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, अब 12 मुकदमात के अंदर आपने शाह महमूद कुरैशी को कर लिया और शाह महमूद कुरैशी ने कहा मैं हल्फन कहता हूं मैं उस दिन यहां पे मौजूद ही नहीं था, मैं कराची में मौजूद था, मेरी अहलिया की सर्जरी हुई और उनका जहाज की फुटेज निकाल के देख लें, मेरा बोर्डिंग पास देख लें, ये किस तरह से। तो वो सरकारी वकील होगा जी इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दिया और आपको आज जाके याद आया, इतने महीने आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर अदालत ने उसके ऊपर किया और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और यूं पुलिस से उनकी जान छूटी है, थानों से जान छूटी है और उनको अब जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। तो जिस अडयाला जेल के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था वो वापस अडयाला जेल के अंदर चले गए, लेकिन जुडिशियल के ऊपर होने का पहला फायदा यह है कि अब वो अपनी जमानत के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे और उनकी 12 मुकदमात में गिरफ्तारी का मकसद भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत कैसे दे दिया, निकाल के दिखाएं, हम उसको ब्लॉक करेंगे। लेकिन अब उनकी इस जुडिशियल रिमांड से वो जमानत अप्लाई करेंगे, अगर यहां से मुस्तरद होगी तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। चले इस हद तक उनके लिए भी आज एक उनको रिलीफ मिला है और अगर जुडिशियल रिमांड अदालत ने नहीं दिया तो फिर मान लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं उनमें भी जान नहीं है और वो भी एक फजूल हरकत की गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।